Bus, kurang pendek. منذ إنشاء الجامعة وحتى الآن، اتخذت الجامعة مكانها ضمن أفضل 12 معهد من المعاهد العليا التعليمية، وضمن أفضل 15 جامعة في إندونيسيا. أحد رؤى وأهداف الجامعة أن تصبح رائدة ومركزا موثوقا ومتميزا في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم. تملك 8 كليات. الجامعة أيضا لديها برامج خاصة للدراسات العليا وبرنامج المعلم الاحترافي. لقد حصلت الجامعة على شارة الامتياز ألف من قبل وكالة الاعتماد الوطنية للجامعات ثان. بالإضافة إلى ذلك، هناك 4 برامج تعليمية تم تقييمهم والاعتراف بهم عالميا من قبل ANQA، وبرامج أكثر تم اعتمادها من قبل منظمة الاعتماد العالمية ASME و AQAS. كواحدة من الجامعات المرجعية ومراكز تطوير التعليم، تواصل تطوير البحث العلمي والمعرفي لتوفير تعليم وتدريب على أعلى مستوى. أنتجت الكثير من المنتجات البحثية الحاصلة على براءة الاختراع، تم نشرها عالميا وهي جاهزة للتسويق تجاريا. مركز التعليم التكنولوجي المتطور يقوم بتطوير الابتكار في التعليم الذكي من خلال بحث يركز على التحول الرقمي في النظام البيئي التعليمي، سواء في التعليم العالي أو المدارس والمجتمع، لتحسين جودة الخدمة التعليمية في إندونيسيا. العديد من الاختراعات والتطبيقات هي نتاج لأبحاث التعليم التكنولوجي المتطور، التي من المتوقع أن تدعم التطوير الدائم والمستمر للأنشطة التعليمية. لتسهيل القيام بالأنشطة الجامعية اليومية، تقدم الجامعة بيئة فريدة مشيقة للتعلم من خلال مرافق متطورة ومريحة. النمو المتسارع في عصر الألفية. تملك الرؤية لتكون معهداً عالي المستوى ومرجعاً جامعياً في مجال التعلم والتعليم. على استعداد دائم لتكريس جهودها لتصبح الجامعة الأفضل لتخريج أفضل الموارد البشرية. لا مثيل لها. التميز في تطوير التعلم.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة نعطي إليكم سلاما كاملا وبحضور الله سرورا دائما مع الشكر لكم متفضلا أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة نعطي إليكم سلاما كاملا وبحضور الله سرورا دائما مع الشكر لكم متفضلا أيها الطلبة على يديكم عملا عظيما ترفعون الأمة تكونون أسرة بالعلم والإيمان والإحسان فإن الطلبة وهم يعرفون كيف يسعون لا يزول فيطلبون دائما أبدا أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة نعطي إليكم سلاما كاملا وبحضور الله سرورا دائما مع الشكر لكم متفضلا أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة نعطي إليكم سلاما كاملا وبحضور الله سرورا دائما مع الشكر لكم متفضلا أيها الطلبة على يديكم عملا عظيما ترفعون الأمة تكونون أسرة بالعلم والإيمان والإحسان فإن الطلبة وهم يعرفون كيف يسعون وهم يدرون أنهم لا يدرون فيطلبون دائما أبدا وهم يدرون أنهم لا يدرون فيطلبون دائما أبدا فيطلبون دائما أبدا فيطلبون دائما أبدا Oke, sebelum acara dimulai, para peserta diharapkan mengaktifkan kamera.
Saya tunggu 5 menit ya untuk mengaktifkan kamera. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Yusuf Hanafi, SAG, MPhil.I, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Fauzan, PDI, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Dr. Hanik Mahliatus Sihah, SAG, MHUM, selaku Ketua Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Saudara M. Koyum Mulyara, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Tak lupa para peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufiknya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara technical meeting pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah akhlak menuju zaman Islamiah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan susunan acara technical meeting Taktimul Qisah Pekan Arabi 2022. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah penjelasan petunjuk teknis lomba Taktimul Qisah Pekan Arabi 2022. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Dan keempat adalah penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kullatin shalihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini ke acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Lanjut ke alasan tunjuk teks lomba Taktimul Qisah Pekan Arabi 2020 yang akan dibacakan oleh Saudari Zulfa Azalia selaku koordinator lomba Taktimul Qisah. Kepada Saudari Zulfa dipersilahkan. هل صوتي واضح؟ Wadi. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk pertama kalinya di technical meeting Pekan Arabi 2022. Baik, di sini saya selaku koordinator lomba Taktimul Qisah Pekan Arabi 2022 akan menjelaskan beberapa teknis perlombaan terkait Taktimul Qisah di Pekan Arabi ini. Pada operator diserahkan untuk share PPT. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Technical meeting Lomba Taktimul Qisah
Pekan Arabi 2022. Next. Pelaksanaan lomba Takdimul Qisah, yakni finalis pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, pukul 7:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sistem lomba final, yakni daring melalui via Zoom, dan kuota peserta 100 peserta. Next. Berikutnya adalah syarat pendaftaran. Di sini saya yakin semuanya sudah melakukan sebagaimana yang telah ditentukan di buku panduan, yakni peserta lomba merupakan siswa SMA MA sederajat. Kemudian peserta juga mengisi Google Form pendaftaran. Peserta wajib melengkapi persyaratan pada waktu pendaftaran. Kemudian mengkonfirmasi kepada koordinator lomba Takdimul Qisah, dan kepada seluruh peserta diharapkan untuk memahami dan mematuhi seluruh ketentuan lomba Takdimul Qisah. Next. Baik. Ketentuan lomba Takdimul Qisah, yakni lomba Takdimul Qisah yaitu bercerita menggunakan bahasa Arab Fushah dengan memilih salah satu tema yang telah ditentukan. Peserta dilarang membaca teks ketika tampil. Kemudian perlombaan ini bersifat individu atau perorangan. Peserta tidak ada batasan dalam penggunaan properti termasuk mikrofon. Next. Baik, teknis pelaksanaan lomba. Jadi lomba Takdimul Qisah dibagi menjadi 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Babak penyisihan yakni dengan mengumpulkan video, format videonya landscape, dan teks Takdimul Qisah. Pengumpulan teks Takdimul Qisah pada babak penyisihan, yakni pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 2022, maksimal pada tanggal 5 Oktober pukul 23.59 WIB. Jadi mohon untuk seluruh peserta menaati waktu yang telah ditentukan. Kemudian peserta mengumpulkan video dan teks Takdimul Qisah melalui link Google Form yang telah disediakan panitia di grup peserta. Untuk pengumpulannya nanti akan kami share. Kemudian peserta wajib mengumpulkan video dan teks Takdimul Qisah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peserta yang mengumpulkan video maupun teks Takdimul Qisah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan didiskualifikasi atau tidak dianggap. Kemudian karena ada 2 babak, 10 peserta dengan nilai tertinggi berhak melanjutkan ke babak final. Apabila terdapat nilai yang sama dalam penentuan finalis, maka akan diputuskan oleh Dewan Juri dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik, selanjutnya. Next. Yakni babak final. Babak final dilakukan secara sinkron melalui Zoom meeting atau live perform pada waktu yang telah ditentukan. Teks final yang digunakan, teks Takdimul Qisah yang digunakan untuk tampil ketika final, yakni adalah teks ketika babak penyisihan. Jadi sama ya. Kemudian peserta memasuki Zoom meeting 30 menit sebelum acara berlangsung. Penampilan peserta sesuai dengan nomor urut yang telah diundi oleh panitia sebelum pelaksanaan live perform. Kurang lebih kami akan share nomor urut finalis, yakni H-1 sebelum live perform. Kemudian ketika live perform berlangsung, nama peserta finalis, yakni peserta underscore nomor urut underscore nama lengkap underscore instansi. Contoh, peserta underscore nomor urut 5 underscore nama Lala Durotuswa underscore instansi MA At-Tanwir. Kemudian, peserta lomba wajib berpakaian formal atau sesuai dengan penampilannya. Rapi. Sekalipun tidak rapi, yang intinya tetap menjaga aurat. Kemudian saat perlombaan berlangsung, hanya pihak terkait ada di dalam room Zoom meeting, yakni peserta lomba, host atau MC, dan juri. Sedangkan penonton atau pendukung dapat menyaksikan perlombaan melalui live streaming YouTube. Apabila peserta tidak hadir setelah dipanggil 3 kali tanpa konfirmasi yang jelas, maka akan tampil pada urutan terakhir dan dikurangi 10 poin.
Next. Kemudian durasi waktu tampil peserta ketika live perform yakni masing-masing 5-7 menit. Catatan tidak boleh lebih atau kurang dari ketentuan durasi. Jika kurang atau lebih dari durasi yang telah ditentukan, maka akan dikurangi 5 poin per 30 detik. Peserta tampil pada Zoom meeting dengan kamera mode landscape. Peserta diperbolehkan menggunakan alat bantu seperti mikrofon atau properti yang lain sebagainya. Selanjutnya, pemenang dari lomba takdimul qisah akan diambil 3 peserta dengan nilai tertinggi. Apabila terdapat nilai yang sama dalam penentuan juara, maka akan diputuskan oleh Dewan Juri. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk informasi peserta yang lolos ke babak penyisihan, akan diumumkan melalui grup WA dan akun Instagram, yakni @pekanarabium. Pasti teman-teman semua udah nge-follow ya, karena itu salah satu persyaratan pendaftaran. Kemudian nomor urut peserta untuk finalis akan diundi H-1 sebelum babak disampaikan lebih lanjut. Kita sudah peserta yang lanjut ke final. Next. Baik. Berikut adalah ketentuan video lomba takdimul qisah. Dimohon untuk seluruh peserta mengikuti ketentuan, karena ini sangat berpengaruh terhadap penilaian sekaligus dalam pengumpulan. Yang pertama, video berbentuk landscape berdurasi minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Apabila kurang atau lebih, sebagaimana yang tadi, akan dikurangi 10 poin per menitnya. Video maksimal berukuran 500 MB dengan format MP3. Apabila lebih dari 500 MB dan menyebabkan video tidak terbaca oleh panitia adalah tanggung jawab di luar panitia. Jadi panitia tidak mengikut mengurusi ketika video tidak bisa terbaca karena ukurannya lebih besar dari yang telah ditentukan. Peserta wajib mencantumkan logo Pekan Arabi, kemudian logo HMD Sastra Arab dan logo UM di sudut serta logo instansi masing-masing peserta pada sudut kiri. Logo dan contoh peletakannya dapat diakses melalui link Google Drive berikut. Link Google Drive ini dapat didapatkan di buku panduan atau nanti saya share di grup Takdimul Qisah. Kemudian video direkam dengan sekali take, jadi tidak ada 2 kali take atau penggabungan video. Apabila terlihat dan ketahuan di-cut atau 2 kali take, maka akan dikurangi 10 poin. Peserta diperkenankan menggunakan mikrofon atau sejenisnya alat audio dalam proses pembuatan video. Peserta dapat merekam video menggunakan kamera handphone, kamera saku, kamera profesional, atau jenis kamera lainnya, bebas. Yang penting adalah tetap mengikuti ketentuan-ketentuan seperti landscape, ukurannya, dan lain sebagainya. Untuk alat rekamnya bebas. Kemudian peserta lomba wajib berpakaian formal, sopan, dan rapi. Itu menyesuaikan dengan cerita antum masing-masing, yang intinya harus tetap menutup aurat. Kemudian video harus jelas dan memilih tempat dan pencahayaan yang baik. Video merupakan video orisinil. Tidak boleh video yang pernah diikut lombakan dalam lomba manapun. Kemudian format penamaan file video yakni nama lengkap peserta, underscore instansi, underscore takdimul qisah. Contohnya sebagaimana di bawah, yakni Lala 200 Salwa, underscore MA At-Tanwir, underscore takdimul qisah. Kemudian, yang terakhir adalah setelah pengumpulan video pada Google Form yang telah disediakan, peserta wajib konfirmasi terhadap penanggung jawab lomba. Next. Ketentuan teks takdimul qisah. Teks takdimul qisah diketik rapi dengan bahasa Arab fushah atau bahasa Arab formal, bukan amiyah, dengan ukuran kertas A4. Menggunakan format font sakal majalah, size-nya 18, jarak spasi antara baris pertama dan baris berikutnya, yakni 1,15,
kiri, atas, dan bawah adalah masing-masing 3 cm. Jumlah halaman atau jumlah teks itu tidak ada batasan, bebas. Kemudian teks dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan format penamaan file, yakni nama lengkap peserta, underscore instansi, underscore takdimul qisah, sama ya seperti video yang tadi. Menyertakan nama instansi di dalam teks tersebut, peserta diharapkan menyertakan nama, kemudian instansi dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi pada teks pidato, yakni di bagian pojok atas lembar awal teks, di bagian kiri, pojok kiri. Setelah mengumpulkan teks pada Google Form yang telah disediakan, wajib konfirmasi kepada penanggung jawab lomba. Jadi ketika setelah selesai mengumpulkan semuanya, dimohon untuk konfirmasi terhadap penanggung jawab lomba. Next. Ketentuan tema lomba takdimul qisah. Yang pertama, cerita boleh berbentuk fabel, hewan, atau non-fabel, yakni manusia. Kemudian peserta wajib memilih salah satu tema takdimul qisah dari salah satu tema berikut. Temanya yang pertama, yakni kepahlawanan. Yang kedua ada kependidikan. Yang ketiga keteladanan. Yang keempat sejarah. Dan yang terakhir adalah kisah lucu. Ya, kisah lucu ini bebas ya, yang penting kisah lucu. Dan yang pastinya semua cerita yang dibawakan harus mengandung hikmah. Next. Baik, timeline lomba takdimul qisah Pekan Arabi 2020. Yang pertama, pembukaan dan TM, yakni pada hari ini, yaitu tanggal 2 Oktober 2022. Pengumpulan video dan teks takdimul qisah, yakni pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 2022. Jadi bisa dimulai dari setelah TM ini hingga tanggal 5 Oktober. Setelah itu kami tidak menerima pengumpulan apapun terkait lomba takdimul qisah. Kemudian proses penjurian dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2022. Kemudian pada tanggal 10, yakni pengumuman para peserta yang mendapat berhak untuk lanjut ke babak final. Selanjutnya adalah live perform finalis pada tanggal 12 Oktober. Dan yang terakhir adalah pengumuman dan penutupan Pekan Arabi 2022, yakni pada tanggal 16 Oktober 2022. Next. Kriteria penilaian. Nah, ini ya. Jadi dimohon untuk seluruh peserta benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di buku panduan karena ini sangat berpengaruh terhadap penilaian dewan juri. Yang pertama, tema, alur dan hikmah cerita memiliki presentase skor 25%, yakni berkisar antara 15 hingga 25. Jadi tema, alur, dan hikmah cerita ini sangat berpengaruh terhadap penilaian antum sekalian ya. Yang kedua, penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa, ingat tidak boleh membaca teks berbahasa fushah, bukan amiyah. Presentasinya ada 20%, yakni berkisar antara 10 hingga 20. Selanjutnya adalah kelancaran dalam bercerita, yakni presentasinya juga 20%, berkisar antara 10 hingga 20 poin. Selanjutnya adalah kekreatifan dalam penampilan, yakni kostum, properti, musik, MP3 atau musik live, dan kreativitas pendukung lainnya memiliki presentase 20% juga, dengan kisaran poin yakni 10 hingga 12. Selanjutnya adalah adab dan kesopanan peserta, yakni 15%, berkisar antara 5 hingga 15 poin. Hingga total semuanya adalah 100. Next. Alhamdulillah, penyampaian teknis pelaksanaan lomba takdimul qisah sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Baik, untuk acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand
atau mengaktifkan atau menulis di chat kolom dengan format nama terus pertanyaan. Silakan untuk yang ingin bertanya. Apakah sudah jelas? Baik, kalau oh ya, ada yang bertanya. Silakan mengaktifkan mic-nya. Izin bertanya, Kakak. Apakah bisa diedit dengan menggunakan efek suara? Oke, pertanyaan nanti akan kita tampung dulu, nanti dijawab di terakhir. Oke, untuk selanjutnya siapa yang mau bertanya? Ya, yang mengaktifkan raise hand. Ya. Untuk peserta yang bernama Novina, silakan mengaktifkan mic-nya. Kak, saya. Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Mengenai pengumpulan teksnya, Ya, silakan untuk Novina. Langsung. Kak mau bertanya. Iya. Itu kan tadi kuota dari finalis itu 100 peserta. Nah, sedangkan di kuota peserta Takdimul Kisah ini belum ada 100. Nanti finalisnya itu berapa? Oke. Apakah sudah itu saja? Ya, udah. Oke. Kasih. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang masih bertanya? Kak, izin bertanya. Kalau editan pakai gambar background sama tulisan gitu, boleh nggak? Oke. Tadi sudah bertanya yang apa? Tentang edit suara. Ya. Yang satunya yang satu background-nya ya. Iya, Kak. Oke. Untuk yang bertanya melalui chat, formatnya itu diganti ya? Oh, ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi?
Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Suara saya terdengar. Iya, terdengar. Seperti saya tadi baca yang di Juknis itu kan pengumpulan video terakhir kan tanggal 5 ya. Itu ditulis di situ kalau videonya telat dari waktu yang telah ditentukan maka akan didiskualifikasi. Benar begitu? Oke, nanti akan dijawab di akhir ya. Iya, saya mau tanya itu didiskualifikasi dia memang benar-benar dia gak bisa ikut lomba atau poinnya dikurangi ya? Saya ingin tahu itu. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk selanjutnya, apakah ada yang masih bertanya? Kak, boleh nanya lagi nggak? Ya, boleh. Apakah nanti waktu penulisan teksnya itu menggunakan harokat lengkap? Oke, baik. Kita tampung dulu ya nanti di akhir. Oke, sebentar. Ini mau dijawab sama kakak. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab ya dari pertanyaan pertama, yakni yang pertama, apakah boleh diedit menggunakan sound suara? Ini sekalian menjawab dengan yang tadi tanya, edit gambar pakai background boleh nggak gitu? Sekalian saya jawab ya, boleh. Apapun boleh, asalkan tetap sekali take, berbentuk landscape, dan tidak melebihi batas 500 dpi. Karena takutnya kalau misalnya kebanyakan diedit, ukurannya jadi lebih besar. Kalau lebih besar nanti nggak bisa terbaca oleh panitia, sehingga itu bukan tanggung jawab kami, jadi nggak bisa dinilai gitu kan ya. Jadi kembalinya ke antum sekalian kalau nggak bisa kebaca, jadi rugi kan. Kemudian kalau banyak editan juga, takutnya udah lebih, ukurannya lebih besar, kemudian ingin dikecilkan, dikompres. Kualitas videonya pasti akan berkurang kan, itu tentunya kalau ada juri yang melihat videonya kurang jelas, hingga membuat jurinya tidak bisa melihat ekspresi antum dengan jelas, dengan benar, itu tentu akan mempengaruhi penilaian juga, jadi itu tolong dipertimbangkan begitu ya. Apakah sudah jelas untuk yang bertanya tentang editan-editan ini? Jelas, Sudah Kak, jelas, atau- jelas. Jelas ya? Ya, Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kak, pesertanya nggak sampai 100, apakah finalisnya tetap 10? Tetap 10 ya, karena kita pesertanya udah melebihi 80 peserta. Kita ada 94. Jadi tetap 10 peserta yang masuk final. Udah jelas untuk yang bertanya tentang ini? Jelas ya? Kemudian yang keempat, ya ini pertanyaan di chat ya. Tadi tanya, bentar. Kak, ketentuan lomba tersebut tertera waktu maksimal 7 menit dan akan dikurangi nilainya itu per 1 menit atau per 30 menit. Kalau hanya kelebihan 10 sampai 15 detik apa dikurangi poin juga gitu. Oke. Kalau 10 sampai 15 tidak ya. Yang dikurangi adalah 30 detik. 30 detik pertama itu akan dikurangi 50 poin. Ketika sudah mencapai 1 menit, maka akan dikurangi 10 poin. Seperti itu. Apa sudah jelas yang bertanya? Gina Fauziah ya. Sudah jelas?
Atau mau ditanggapi? Halo, Dek Gina. Sudah Baik, jelas, saya- Kak. Tadi mohon maaf Oke. ada sedikit kesalahan dalam penulisan, harus ada 30 detik seperti itu. Oh, di PPT-nya ya? Ya, mohon maaf nanti saya perbaiki ya. Terima kasih banyak. Oke, Enggak, Kak, selanjutnya. saya maksudnya gitu. Oke. Di dalam Baik, penulisan. selanjutnya. Gimana? Tidak, Kak, sudah cukup. Oh ya, sudah cukup ya. Baik, selanjutnya. Ya. Kak, kalau bahas itu didiskualifikasi apa cuma di poin didiskualifikasi nggak ikut lomba ya, sesuai kesepakatan di buku panduan. Didiskualifikasi itu maksudnya tidak ikut lomba karena sudah melewati batas gitu ya. Mohon untuk seluruh peserta memahami kebijakan-kebijakan ini karena tentunya untuk kebaikan antum sekalian dan kelancaran acara Pekan Arabi 2022 ini. Yang terakhir, apakah teksnya harus harokat lengkap? Tidak. Terserah, bebas ya, mau diharokatin mau enggak, yang penting menggunakan font Sakal Majalah, fontnya 18, marginnya diperhatikan tadi kanan kiri atas bawah 3, jarak antara setiap line itu 1,15. Apakah sudah jelas yang bertanya terkait teks? Jelas, Kak. Terima kasih, mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sebelum ke acara selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, saya Mbak mau bertanya, teksnya itu harus sama persis kah sama yang ditampilkan itu? Oke, ditunggu. Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya lagi? Tanya. Apakah masih ada yang bertanya lagi? Kak, izin bertanya. Ya. Silakan. Mengenai pengumpulan teksnya itu sama waktunya itu sama ketika mengumpulkan video. Oke, nanti dijawab terakhir ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kak, saya mau bertanya. Berarti tentang harokat tadi tidak mempengaruhi nilai apabila tidak diberi harokat. Iya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya lagi. Di sini saya akan jawab ya. Dari yang pertama, apakah teks harus sama dengan yang ditampilkan? Tidak. Ya diusahakan harus sama ya. Mungkin ada percakapan-percakapan yang kayak kata-kata bukan bahasa Arab. Maksudnya kayak imbuhan-imbuhan yang itu improve ketika tampil, ya tidak perlu di teks, tidak apa-apa. Tapi diusahakan karena itu untuk membantu dewan juri ya. Takutnya ketika video kalian tuh macet atau kurang jelas, itu membantu dewan juri untuk memahami gitu ya. Jadi diusahakan semua yang kalian tampilkan itu ada di teks gitu ya. Teks apa?
kolom-kolom kalian itu tercantum di teks tersebut seperti itu. Apakah ada tanggapan dari yang bertanya terkait teks ini? Sudah Mbak, terima kasih. Baik. Selanjutnya, pengumpulan teks dengan video itu bersamaan ya? Iya, bersamaan dalam satu Google Form ya. Nanti jadi disiapkan langsung ketika mengumpulkan video, teksnya juga disiapkan. Jadi nanti dalam satu Google Form langsung 2 sekaligus gitu ya. Apa sudah jelas yang bertanya terkait ini? Iya Kak, sudah terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, apakah yang boleh ikut hanya SMA saja? Ya, sebagaimana di awal Pekan Arabi ini hanya dipersilahkan untuk tingkat SMA, MA, dan selainnya yang sederajat, bukan tingkat SMP ya. Dan untuk mahasiswa hanya lomba debat, selain itu hanya untuk SMA. Apa sudah jelas yang bertanya terkait ini? Ya, insya Allah sudah jelas ya. Terus yang terakhir, harokat berarti tidak mempengaruhi nilai ya gitu. Tidak mempengaruhi nilai. Yang penting apa yang kalian tuliskan itu benar gitu ya. Ada maknanya, bukan ngawur kayak gitu. Dan sesuai apa yang kalian sampaikan ketika tampil. Seperti itu. Apa sudah jelas? Sudah Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi ya di chat. Assalamualaikum Kak, maaf izin bertanya, batas waktunya itu 659 apa 759 ya? Pengumpulan video tah? Rohid Zaki. Halo? Oke, mungkin anaknya ini ya keluar jaringan. Saya sampaikan aja kepada seluruh peserta, pengumuman terakhir itu pukul 23.59 ya. Bukan jam 6, jam 7, jam 23.59 pada tanggal 5 Oktober 2022. Durasi. Oh ya, jadi mungkin maksudnya pengumpulan ini ya, batas 7 menitnya itu 759 atau 659. Batasnya itu 659 ya, pas 7 menit. Kalau 759 pengurangan poin banyak dong, itu bisa pengurangan poinnya 10 poin kayak gitu ya. Jadi 659 supaya nggak sampai dikurangi poin. Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Apa ada yang perlu ditanggapi lagi? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, karena ini Takdimul Qisah sudah melakukan technical meeting dan Q&A, maka tidak ada lagi komplain terkait peraturan, kriteria-kriteria, ketentuan teknis, perlombaan itu tidak ada komplain lagi setelah ini. Kita sudah diskusikan bersama di sini, jadi kita sepakati semua apa yang telah kita bahas sebelumnya. Seperti itu ya. Baik, semangat untuk teman-teman untuk bermusabaqah di Pekan Arabi 2022 ini. Kak, untuk pembuatan video apakah harus ada logo Pekan Arabi? Ada, ya harus ada ya. Nanti antum semuanya buka di buku panduan, di situ lengkap. Nanti ada Google Drive, di situ ada logonya, ada contohnya juga. Jadi diperhatikan ya, buku panduan itu sangat lengkap. Jadi mohon dibaca dulu, ketika belum ada yang tidak dipahami baru bertanya. Seperti itu ya. Baik, kita sepakati semua ketentuan teknis perlombaan Takdimul Qisah ya. Oke, semangat untuk teman-teman semua. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Zulfa dan para peserta yang telah bertanya. Untuk selanjutnya adalah acara sesi dokumentasi sekaligus menutup acara technical meeting pada pagi hari ini. Untuk menyalakan kamera.
1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Untuk para peserta jangan lupa presensi yang sudah tertera di kolom chat. Sebelum saya akhiri, semoga pertemuan technical meeting pada pagi hari ini dapat memberi kemudahan dalam melakukan persiapan demi persiapan pada peserta. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya.